ہر گھر پر میں جب جا رہی تھی تو سمندر کی طرح لاکھوں بیٹے ماں کو اکیلے دے کر انہوں نے کہا ماں لاکھوں بیٹے عثمان ڈار آپ کے ساتھ ہیں، لاکھوں بیٹے میرے عمر ڈار آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ شہر سیالکوٹ کی عوام کی جیت ہے، یہ عمران خان کی جیت ہے، یہ سیٹ بھی عمران خان کی ہے۔ جہاں میں جاتی تھی نا تو رات کو میں گھر واپس آتی تھی تو صبح پتہ چل جاتا تھا کہ جس علاقے میں میں گئی ہوں جی اسی علاقے میں نا چھاپا پڑ گیا، ٹھیک ہے، دروازہ ٹوٹ گیا، بچوں کو اٹھا کے لے میں نے دیکھا 15 پولیس والوں کی وردیاں تھی۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جنہوں نے میری چادر اتاری تھی، میرے بال کھینچے تھے، مجھے زمین پر گھسیٹا تھا اور میرے پاؤں پر آپ نے شیشے مارے تھے جب میں نے عمران خان کا نام لیا۔ جو میرے ساتھ ہوا میں کہتی تھی اے زمین پھٹ جا اور میں غرق ہو جاؤں۔ اس قرآن نے میرے اندر میں خوف کے بھوت ختم کر دی ہو، میں اسی راستے پہ ہوں۔ اور لوگوں کو جب میں بتاتی تھی نا میرا نشان جھولا ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کی قسم لوگ کہتے تھے ماں دلوں میں جھولا ہے۔ جن لوگوں نے مارے کھائیں، جن لوگوں کے گھر ٹوٹے، جنہوں کے بچے اٹھائے گے، کیا میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ لوگ تو مجھے کہتے تھے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جائیں گے کہ خواجہ سے کے گھر سے کبھی بھی کوئی نسل بھی اٹھے تو آپ نے ووٹ نہیں دینا۔ اتنی لوگوں نے عزت پیار اور چاہت کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنی سختیاں، اتنی یہ فسطائیت ہونے کے باوجود لوگوں کا خلوص دیکھ کے جدھر سے نکلتے تھے ادھر پولیس چلی جاتی۔ میں اگر نکلی ہوں نا 10 منٹ بعد ان کے پولیس چلی گئی۔ السلام علیکم، پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ NA 71 جہاں سے ریحانہ ڈار مد مقابل تھیں خواجہ آصف صاحب کے، یہ الیکشن ہوئے، ریزلٹ آیا، انہوں نے اس ریزلٹ کو چیلنج کر دیا، ایک پریس کانفرنس کی ہے لمبی چوڑی جس میں عثمان ڈار، عروبہ، عمر ڈار اور ریحانہ ڈار صاحبہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ ریزلٹ نہیں قبول، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اینڈ تک ہم یہ جنگ لڑیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ہم 50,000 کی لیڈ سے رات کو ہی جیت رہے تھے۔ 8 فروری کی رات کی بات ہو رہی ہے، جب 9 فروری کو ریزلٹ سامنے آیا تو ریزلٹ نے کایا پلٹی ہوئی تھی، ہم ہار گئے اور خواجہ آصف کو جتایا گیا۔ یہ الزام عائد کیا گیا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کی جانب۔ ہم چلتے ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ کی جانب اور ان سے میں ان کے گھر میں بات کروں گی کہ کیا بنا، کیا کہتی ہیں اور پھر یہاں کے عوام کیا کہتے ہیں، یہ سب آج آپ کو دکھائیں گے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ریحانہ ڈار صاحبہ۔ NA 71 کا جو ریزلٹ آیا اس کو آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا، کیا تحفظات ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی کھل کے بولنا ہے، جو ہوا وہ بتانا ہے۔ سٹارٹ سے مجھے بتائیں کہ جب کیمپین سٹارٹ ہوئی تو کیا کیا آپ کو پرابلمز آئیں، کیا کیا پرابلمز کو آپ نے فیس کیا؟ بہت مشکلات تھی۔ یہ بیٹا میرا سیاست کا راستہ نہیں تھا، میں نے ہر صحافی کو بولا ہے کہ میں دین کے راستے پر تھی، مگر جو ظلم میرے گھر پر میرے پر جو بھی ہوا، بچے میرے بھاگ گئے، کہاں تھے کہاں نہیں تھے، میں ایک ماں تھی، جس کرب سے میں گزری وہ میرا خدا جانتا ہے۔ بالکل۔ تو میرا اتنا ترجمہ، تفسیر اور کئی بار میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا کہ جو کتب آسمانی کتاب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری گئی اپنی امت پر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، تو میں ڈٹ گئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ مگر جو میرے خوف کے بوت تھے وہ میرا کوئی کمال نہیں، وہ میرے اس قرآن کا کمال ہے جس کو میں نے پڑھا، سمجھا، سوچا۔ اس قرآن نے میرے خوف کے بوت میرے اندر سے ختم کر دیا۔ یہ کس کا فیصلہ تھا کہ اب آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ نہیں، میرا فیصلہ ہی نہیں تھا، میں تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئی تھی، مگر میں نے کہا تھا کہ اگر میں ڈٹ گئی ہوں تو ووٹ میرا نہیں، نہ یہ میرا راستہ ہے، ووٹ میرا ہاں کا تھا۔ اچھا۔ اور لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، میں اکیلی، یقین جانو ہر گھر پر میں جب جا رہی تھی تو سمندر کی طرح لاکھوں بیٹے ماں کو اکیلے دے کر انہوں نے کہا ماں لاکھوں بیٹے عثمان ڈار آپ کے ساتھ ہیں، لاکھوں بیٹے میرے عمر ڈار آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ شہر سیالکوٹ کی عوام کی جیت ہے، یہ عمران خان کی جیت ہے، یہ سیٹ بھی عمران خان کی ہے، میرا راستہ نہیں تھا۔
میرا راستہ نہیں تھا. ٹھیک ہے مگر یہ عوام نے جی جو کہ عمران خان کی تھی جی انہوں نے ماں کا ساتھ دیا, بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا. ٹھیک ہے. ہر آواز مجھے آتی تھی ماں ماں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا انہوں نے مارے کھائی, گھر ٹوٹے. جہاں میں جاتی تھی نا تو رات کو میں گھر واپس آتی تھی تو صبح پتہ چل جاتا تھا کہ جس علاقے میں میں گئی ہوں جی اسی علاقے میں نا چھاپا پڑ گیا, ٹھیک ہے. اوہو دروازہ ٹوٹ گیا, بچوں کو اٹھا کے لے گئے. اچھا پھر میری تو مجبوری تھی, میں نے ٹھیک ہے. تو گھر گھر جانا تھا. بالکل. جب میری ایک یوسی مکمل ہوئی میں اگلی یوسی پہ گئی, یہی آتا تھا ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے گئے. اس ظلم اور تشدد کے باوجود لوگوں کے گھر ٹوٹے, بچوں کو اٹھایا گیا, جیلوں میں پھینکا گیا. پھر میں نے وکیل بھی کیا اور کچھ. اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈور ٹو ڈور گھروں میں جا کے جو آپ نے کیمپین کی جی یہ پراپر طریقے سے جیسے آپ کرنا چاہتی تھیں اس طرح کر پائیں یا اس طرح نہیں کر پائیں؟ نہیں میرے انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, نہ انہوں نے بلے کا کوئی نشان دیا. مگر مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہ خاموش ووٹ ہے. اچھا کوئی ووٹ نہ خوف کے مارے. جب میں کمپلین کرنے جاتی تھی تو میری گاڑی گزرتی تھی نا تو دکاندار جو گزرنے والے لوگ تھے مجھے ایسے کاٹ جاتے تھے. اچھا تو میں سمجھتی تھی کہ یہ میری فتح کا نشان ہے, لوگ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. مگر اس وقت نا لوگوں نے بھی خواجہ آصف کو دھوکے میں رکھا ہے. خاموشی کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے. اچھا اور ظلم کا ووٹ ڈالا. اچھا ہم ووٹ والے ڈے پر بھی آتے ہیں, تھوڑا سا ووٹ کے ڈے سے ہم پہلے پر بات کرتے ہیں. میں نے بہت سی ویڈیوز آپ کی دیکھی جو سوشل میڈیا پر ماجی وائرل تھیں, جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریحانہ ڈار جو ہیں وہ دہائی دے رہی ہیں کہ پولیس نے ہم پر تشدد کیا ہے, میرے گھر کے دروازے توڑ دیے ہیں, گھر کے اندر آئے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ اپنی زبانی خود سنائیے. میں نا جب پیپر جمع ہونے تھے نا میرے الیکشن کے جی تو اس سے نا 2 دن پہلے سمجھے کہ آج رات کل پیپر جمع ہونے, تو انہوں نے کیا کیا, دروازہ یہی دیکھ لو ٹوٹا ہوا سامنے, وہ دیکھ رہے ہیں آپ جی وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. دروازہ کھولو دروازہ کھولو. تو میں نے کہا کہ آپ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کون ہے؟ میں اوپر جا کر ٹیرس پہ لوگوں کو کہتی ہوں باہر نکلے. پھر مجھے آیا یہی کہن کے دروازہ کھولو. پھر میں نے لائٹ جلائی. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا 15 پولیس والوں کی وردیاں تھی. اچھا تو میں نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جنہوں نے میری چادر اتاری تھی, میرے بال کھینچے تھے, مجھے زمین پر گھسیٹا تھا, اور میرے پاؤں پر آپ نے شیشے مارے تھے جب میں نے عمران خان کا نام لیا. اچھا تو ڈکیتی میری کر کے گئے. میں نے دروازہ نہیں کھولنا, تو انہوں نے نا دروازے کو توڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر میری بہو اوپر سے آ گئی, کہنے لگی امی دروازہ کھول دو. تو جب میں دروازہ کھولنے لگی تو وہ لاک جو تھا نا ٹائٹ ہو گیا تھا, دروازہ نہیں کھلتا تھا. انہوں نے انہوں کے ہاتھ میں لوہے کے ڈنڈے ہوتے ہیں, بوٹ مارتے ہیں زور زور سے, دروازوں کو ڈنڈے مارتے ہیں. دروازہ ٹوٹ گیا تو میں ادھر ہی کھڑی تھی. ایک دروازہ جو ٹوٹا نا وہ کھلا تو کٹھے اندر آئے. تو میں کھڑی تھی تو انہوں نے میرے ایسے ہاتھ ڈالا تو میں ادھر جا کر اسٹی اسٹینڈ کی طرف گر گئی, دھکا دیا. تو میں اسٹی اسٹینڈ کی طرف گئی اور میری جو قمیض تھی نا آگے سے پھٹ, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. میں بیٹے کیا بتاؤں جو میرے ساتھ ہوا, میں کہتی تھی اے زمین پھٹ جا اور میں غرق ہو جاؤں. اس ایج میں جو کچھ ہوا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. نہ بچے تھے میرے پاس, کہاں چلے گئے. اندر آ گئے, دروازے توڑے, ہاتھا پائی کی, کپڑے پھاڑے, گالم گلوچ کی, ڈیمانڈ کیا تھی؟ نہیں کچھ نہیں کہتے تھے. مجھے نا میں سمجھ چکی ہوں بیٹا, میں نے کافی بار الیکشن دیکھے, جو اس بار دیکھ رہی ہوں کبھی نہیں ہوا. مگر وہ نا خواجہ آصف نے بھیجے تھے کیونکہ میں الیکشن لڑ رہی تھی. انہوں نے بچے کوئی گھر پہ نہیں تھے, تو ہم میری بہو اور میں اور میری دوسری بہو تھی, تو بچے ادھر کھیل رہے تھے. اور وہ میری بہو نے ایک نے نا پوری آئیڈیو جو تھی نا وہ ریکارڈ کر رہی تھی, انہیں نہیں پتا تھا. بس انہوں نے کوئی بات نہیں کی, ڈرایا, دہشت گردی کی کہ عورت ذات ہے ڈر جائے گی. مگر میں نے پہلے بھی سب کو کہا کہ اس قرآن نے میرے اندر میں خوف کے بھوت ختم کر دیے ہوئے, میں اسی راستے پہ ہوں. تو کوئی بات نہ کی. جب میرے ایسے زور سے پکڑا, قمیض پھٹ گئی,
تو ادھر سے گزر کا ادھر سے باہر جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے ہاتھ کڑی لگائیں، اسی طرح مجھے لے کے جائیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ قمیض پھٹ گیا اور ہم نے دھکا دیا ہے، ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے، تو وہ خاموشی سے واپس چلے۔ پھر دوسرے دن کیا ہوا کہ میں نے پیپر جمع کروانے تھے، تو وزارہ کے وکیل میرے ساتھ تھے، وکیلوں نے پیپر جمع کرانے تھے۔ میرے گھر کے چھتوں پر پولیس، گلی محلے میں پولیس، بیریئر لگ گئے میرے گھر کے باہر، نہ کوئی دودھ والا آیا اسے بگا دیا، ڈرائیور آیا اسے بگا دیا۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ میں دہشت گرد تھی؟ میں پاکستانی ہوں، اگر میرا ارادہ الیکشن کا نہیں تھا، میں ظلم کے خلاف کھڑی ہوں، تو مجھے رائٹ ہے الیکشن لڑنے کا، تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ جو یہ حرکتیں کی گئی ایک عورت کے ساتھ، تو اس کا فائدہ کس کو تھا؟ خواجہ آصف، اور کسی کو کیا غرض تھی کہ وہ میرا؟ پولیس ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، خواجہ آصف ایک کینڈیڈیٹ ہے، پولیس کو کیا استعمال کیا گیا؟ اوہو، پولیس کو تو وہ استعمال کرتا ہے، پولیس ہی نے تو لوگوں کے بچوں کو اٹھایا اور جیل میں پھینکا ہے، اور پھر صبح مجھے اطلاع آ جاتی تھی، جس گھر جاتی تھی، جس محلے جاتی تھی، جس یوسی جاتی تھی، پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر چھوڑ کر نا، کئی لوگوں نے کہا کہ ایسے تو گرفتاریاں ہوتی جائیں گی، پکڑتے جائیں گے، جیل میں ڈالتے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے عزیز داروں کے گھر سونا شروع کر دیا بچنے کے لیے، منظر عام سے سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے۔ تو لوگ کہتے تھے ماں جی ہم آپ کو دے کر اپنے گھروں میں نہیں سوتے، ہم عزیز داریوں کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم سائڈ۔ یہ وہ بیچارے میرے ساتھ نکلے ہیں جو کہ وہ چیئرمین تھے، جو کوئی کاؤنسلر تھا، وہ میرے ساتھ تھے، تو پتہ چلتا تھا انہیں بٹھا کے لے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ووٹ کا دن آ گیا، تیاری ہو گئی، ظلم سہ لیے، پولیس نے جو کیا وہ بھی عوام کے سامنے بریکنگ نیوز چلتی رہی، ووٹ کاسٹ کرنے گئی آپ؟ ووٹ ڈالنے گئی؟ نہ، ووٹ میں ڈالنے گئی، مگر کچھ حلقے جو تھے نا وہ ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، کہ کچھ حلقوں میں گئی نا تو انہوں نے شیر کے نشان لگائے ہوئے تھے، تو جہاں وہ پرچیاں کاٹتے ہیں پولنگ، ان کے اندر 2 پولیس والے آدمی تھے، اور ساتھ وہ جس نے شیر لگایا تھا وہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو لوٹتی نہیں نا، آپ اس طرح یہاں پولنگ اندر ہو رہی ہے، تو ان کا کیا کام ہے؟ پولیس والے جو تھے وہ یونیفارم میں تھے؟ ہاں، یونیفارم میں تھے، تو میں نے انہیں باہر نکالا، میں نے کہا کہ آپ کا کوئی کام نہیں۔ میں 3-4 اسٹیشن پہ بول کے بھی آئی، میں نے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے، مگر میں سمجھتی ہوں جن اسٹیشنوں پہ انہوں نے دھاندلی کی، انہوں نے ٹھپے لگانے کی کوشش کی، اور جو لوگ میرے پاس رزلٹ لے کے آئے 45 فارم، کسی کے گردن پہ نشان تھے، کسی کے بازو پر مارا گیا تھا، کسی کے، وہ بچارے ذوب کوب تشدد سہ کے میرے پاس دیتے ہی نہیں تھے 45 فارم۔ اچھا، انہوں نے نا بڑے زبردستی لڑائی جھگڑے کے ساتھ وہ میرے پاس پہنچے، اور میرے پاس اوریجنل کافی تعداد میں 300 کے اوپر ہے، 350 کے اوپر ہے میرا علم پہنچے پاس۔ پھر جب رزلٹ میرے الاؤنس ہوئے تو خواجہ آصف جو میرے پاس ہے ان میں سے ایک حلقے کی جیت نہیں انہیں۔ اچھا، ہاں، سب میرے پاس موجود ہے، اوریجنل ہے میرے پاس، پیپرز موجود ہیں؟ موجود ہے، سائن ہوئے اور رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ حلقے پتہ نہیں رہ گئے تھے، تو وہ لوگ بھی میرے پاس آئے، پولیس نے مار کے باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اچھا، بوتس کے اوپر؟ بوت کے باہر نکال دیا نا، سڑک پہ نکال دیا، ٹھیک ہے، سڑک پہ نکال دیا، بوتوں سے نکال کر تو اندر سے کنڈی لگا لی، جو اسکول تھے یا جون سی بھی کوئی جگہ تھی، بہت سارے لوگ پھر روتے ہوئے میرے پاس بھی آئے۔ اچھا، تو اس کے باوجود جو میرے پاس رزلٹ ہے، میں ماشاءاللہ 50,000 کی لیڈ لے رہی ہوں، اور بہت سے صحافی، ٹی وی چینل والے، آپ لوگ بھی، جتنے صحافی میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ ماں آپ جیت رہی ہیں اور خواجہ آصف 15-20% بھی ہے، تو کافی پتہ ہے، لوگوں کو معلوم ہے میرے سروے۔ اچھا، کافی گھنٹے گزرنے کے بعد جب پولنگ کا عمل ختم ہو گیا، شام کے 5 بج گئے، اس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹی وی چینل
लग जाती है। जो ब्रेकिंग हम रात के 2, ढाई, 3 बजे तक देखते रहे वो ये था कि रेहाना डार जो है वो बहुत आगे हैं, 50,000 से ज्यादा लीड पर हैं। जब सुबह उठे 9 फरवरी का दिन आया तो हमने कुछ और ही रिजल्ट देखे। ये रातों रात क्या हो गया? नहीं, मैं फिर अब मैं जीत रही थी, मैं आगे थी काफी। जी बिल्कुल। और मेरी लीड भी काफी से, बहुत सारे सहाफी जब आए उन्होंने कहा आप विन करेंगी, विन करेंगी। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था। हाँ। तो मैं समझती भी थी कि जब मैं जाती हूँ हर आइडिया तो हो जाता है कि वहाँ मेरे साथ, तो फिर मैं ना आरओ के दफ्तर गई आप? हाँ गई, और नाल मेरे काफी लोग भी। अच्छा। उन्होंने तो इतनी पुलिस उधर फेंकी हुई थी। अच्छा। बहुत मैंने जोर लगाया, उन्होंने मुझे धक्के मारे, आरओ के पास मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा। हाँ बिल्कुल। फिर वो रिजल्ट तब्दील किया गया। रिजल्ट तब्दील किया गया। अच्छा, अब जो रिजल्ट आया है उसको चैलेंज कर दिया गया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आपके साहिबजादे बहू सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि हम इस रिजल्ट को चैलेंज करते हैं। अगला लाहे अमल क्या है आपका? वो तो चैलेंज करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैंने आज उसी रिजल्ट के ऊपर अपना कुरान पाक रख के जिस रास्ते पर मैं चली थी उसी रास्ते पर आके मैंने कहा कि इस कुरान पर मैं शुरू हुई थी जी, और उसी कुरान की बदौलत अल्लाह ताला वसीले बना देता है। जब मैं खड़ी हो गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी बेटा कि समुंदर की तरह लाखों मेरे बेटे उमर डार, उस्मान डार, लाखों मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माँ मेरा साथ देंगी। सब लोगों ने अपनी अक्लमंदी से खामोशी के साथ वोट दी है कि पता ही ना चले कि हम किस निशान पर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इसी वजह से भारी तादाद से अक्सरियत से मुझे वोट मिला। मगर मैंने उस कुरान पर जो मेरे पास ओरिजिनल आए हैं मेरे रिजल्ट, मैंने उस कुरान पे रख के कहा कि अल्लाह तेरी किताब पर शुरू हुई थी और तेरे ही कुरान पर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और ये फैसले मेरा कुरान और मेरा अल्लाह वो मुहाफिज है, उसके फैसले बेहतरीन है बेशक। और लोगों को जब मैं बताती थी ना मेरा निशान झूला है, ठीक है, तो खुदा की कसम लोग कहते थे माँ दिलों में झूला है। वाह, दिलों में झूला है माँ, दिलों में झूला। तो हमारे निशान के हमारे पास तो पेपर लगाए, वो उन्होंने वो भी उतार दिए। इतना जुल्म मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है। इतना जुल्म और सितम सहने के बाद तोहमतें, फजूल गुफ्तगू, इल्जामात, रुकावटें, मसले मसाइल, इन तमाम चीजों को रेहाना डार साहिबा आपने फेस किया है जी। आप डटी रही, आप झुकी नहीं, आप पीछे नहीं हटी। अब फैसला आ गया है। फैसला बकौल आपके आवाम के धांधली से आया है। मुझे अंडर प्रेशर किया जा रहा है और मुझे धांधली के जरिए से हराया गया और ख्वाजा आसिफ को जिताया गया। बकौल आपके फैसला भी आ गया है। अब आगे भी आपने डटे रहना है या बस ठीक है? देखा, मेरी बात सुनिए, अगर मैंने कोर्ट में चैलेंज किया है तो मेरे पास सबूत तो है ना। सबूत है, मैं साथ लेके जाऊं। अदालती जंग लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, मेरे अकेले की बात नहीं। जिन लोगों ने मारे खाई, जिन लोगों के घर टूटे, जिनों के बच्चे उठाएंगे, क्या मैंने उनके लिए कुछ नहीं करना? बिल्कुल वोट तो उन्हीं का है, वोट उन्हीं का है। ठीक है, वोट तो मेरा नहीं। बिल्कुल 10 का वोट मेरा हो सकता है, बिल्कुल सही, मगर वोट मेरा हाँ था। लोगों के घर टूटे, किसी का दरवाजा टूटा, किसी के घर के शीशे तोड़े गए, बच्चों को उठा के जेल में ले गए। तो मैं समझती हूँ वो लोग तो मुझे कहते थे कि हम अपनी नस्लों को भी कह के जाएंगे कि ख्वाजा आसिफ के घर से कभी भी कोई नस्ल भी उठे तो आपने वोट ही नहीं देना। ये जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, क्या वो वोट देंगे? ठीक, ये अपनी भी सोच है ना। बिल्कुल ठीक है। सियासी माहौल शुरू से आपने देखा है, ये कोई नया नहीं आपने देखा, शुरू से देखती आ रही है। इस दफा का सियासी माहौल और इस दफा के इलेक्शंस को साबका इलेक्शंस पर कैसे बयान करेगी कि ये हो क्या गया है इस दफा? पहले क्या होता था, अब क्या हुआ है? नहीं, पहले भी होता होगा बेटे, पहले मेरी दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, मैं अब भी मेरी दिलचस्पी नहीं थी। जब मैं खड़ी हुई तो वहाँ ने मेरा साथ दिया, बेटों बेटियों ने बड़ा। मैं बयान नहीं कर सकती कि बहुत बुजुर्ग लोग थे कैसे। तो जब मैं गुजरती थी तो मेरे सर पर हाथ रखकर उनके आंसू निकलते थे
تو کہتے تھے ماں آپ عثمان ڈار کی ماں نہیں، ہماری بھی ماں ہے. تو میں لوگوں کے جذبہ دیکھتی تھی، ان کے آنسو دیکھتی تھی، ان کی آنکھوں میں مجھے محبت نظر آتی تھی، ممتا کی. تو میں بھی انہی نظر سے انہوں کو دیکھتی تھی جیسے میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں. درد دل رکھنے والی ماں کے آگے جو صاحب اولاد ہوتی ہے نا، بالکل وہ ہمیشہ دوسرے کے بچوں کو بھی اپنی نظر سے دیکھتی. بالکل صحیح. تو لوگوں نے میرے سے پیار کیا، محبت کی، ماں کو ووٹ دیا، ماں کی عظیم ہستی کو سمجھا کہ وہ مہارا آپ نے سنا ہوگا کہ ماں ساجیا. لوگوں نے ویسا ہی کیا میرے بالکل ساتھ. ایسے ہی ہے. میں ان کی شکر گزار ہوں. میرے دروازے، میں نے کہا تھا بچوں یاد رکھنا، مائیں بچوں کے لیے دروازے بند نہیں کرتی، وہ دروازے کھولتی ہے. میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہے. سیالکوٹ کی عوام کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ میں نے تو میسج دے دیا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اتنا تشدد اور ظلم سہنے کے باوجود میرے بیٹے بیٹیاں، میری مائیں بہنیں میرے ساتھ کھڑی رہی. میری جیت ہے. اب بھی سیالکوٹ کے لوگ جنہوں نے مجھے اتنی شاندار جیت دی ہے، وہ کہتے ہیں ماں آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں ان کے لیے جنگ ضرور لڑوں گی. لیکن آگے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میرے جزیز نے، اعلیٰ عدلیہ نے مجھے انصاف دیا. جو میں نے عمر ڈار کا کیس کیا اس پر بھی مجھے انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. پھر جب میرے اوپر 10 مرلے زمین ڈال دی گئی، پھر بھی ان جج صاحب نے مجھے انصاف دیا. میرے اعلیٰ عدلیہ پر مجھے فخر ہے. اور دوسرے میں اپنے سارے رزلٹ لے کے جاؤں گی، اور انہی رزلٹ پر میں نے اپنا وہ قرآن جو پڑھا، جس پر میں ڈٹی تھی اور جس ظلم کے خلاف ڈٹی تھی، میں نے اسی قرآن پہ رکھ کے اپنے تمام صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ میرے رزلٹ ہے اور اوریجنل ہے. میں اسی پر قرآن رکھ کر یہ عدالت سے فیصلہ کروں گی کہ آپ اس کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیں. ٹھیک ہے. اگر بیٹے دنیا میں فیصلہ مل جائے تو بہتر ہے، مگر یہی قرآن آخرت میں اس شخص کے ہاتھ میرا گریبان ہوگا جس نے میری مانت، میرے شہر سیالکوٹ کی مانت کو چھینا ہوگا. اسے تو کوئی بچانے والا بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن پہ چھوڑے. ٹھیک ہے. 10 مرلے کے پلاٹ کا کیا قصہ ہے؟ وہ اس میں پتا تھا کہ میں تو عورت ہوں، میرا تو تعلق نہیں، تو وہ کیا نکالتا میرے لیے؟ کوئی کرپشن نہیں تھی اس کے پاس، کوئی ایسی چیز ہے. اس نے نا 10 مرلے زمین نکال لی. کس نے؟ حاج آصف صاحب نے نا میرے پیپروں میں نا پٹواریوں کے ذریعے ٹھیک ہے یہ کام کروایا. اچھا. مجھے روکنے کے لیے کہ میں خالی میدان چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. پر وہ میدان تو میں ڈٹ گئی تھی قرآن کے اوپر کہ میرا فیصلہ تھا، وہ تو میں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا. ٹھیک ہے. خوف کے بت میں نے ایسے توڑے، ایسے اپنے اندر سے خوف کے بت میرے چلے گئے ہوئے تھے. بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں، بہت سے میرے بھائی، انہوں نے کہا میں کہ آپ کی جرت کو سلام کرتے ہیں. آپ کھڑی ہوئی تو ہمیں شرم آ گئی کہ ایک بوڑھی ماں کھڑی ہو سکتے تو ہم نوجوان کیوں نہیں باہر نکل سکتے. ٹھیک ہے. لوگوں کو میں نے نکالا کہ خوف کے بت توڑو، نکلو اور ظلم کا مقابلہ کرو. ہر روز رات ہوتی ہے، سویرا ضرور ہوتا ہے. بالکل. ایک رات ایسی آئے گی جب میرا اللہ تعالیٰ کن فیکون کا حکم دے گا، اے سویرا تو اجالا بن جائے اور روشنی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. مجھے اللہ سے پورا بھروسہ ہے اور امید بھی ہے. تھینک یو. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے روبا عمر ڈار، جو کہ پی 46 سے عوام کے نمائندہ کے طور پر کھڑی تھیں. ڈور ٹو ڈور کیمپین پراپر طریقے سے کر پائیں یا نہیں کر پائیں، اور اگر نہیں کر پائیں تو کیا کیا مشکلات کو انہوں نے فیس کیا، وہ ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کیا پرابلمز تھیں؟ جی کیمپین کے دوران تو یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ سے تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. جب کیمپین کرنے جاتے تھے تو اگر کسی کے گھر وزٹ کرنے کے لیے چلے گئے، سپوز اتنی لوگوں نے عزت پیار اور چاہت کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اتنی سختیاں، اتنی یہ فستائیت ہونے کے باوجود لوگوں کا خلوص دیکھ کے جدھر سے نکلتے تھے ادھر پولیس چلی جاتی تھی فوراً. بالکل. میں اگر نکلی ہوں نا 10 منٹ بعد ان کے گھر پولیس چلی گئی. ہاں جی. ان کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے ان کے دروازوں کو، حتیٰ کہ ایک جگہ تو لیڈیز پولیس انہوں نے بھیج دی کہ اپنی عورتوں کو باہر نکالیں. باہر نکالے، ہم انہیں پکڑ کے لے کے جانا ہے. تو لوگ بیچارے، یعنی وہ بیچارے لوگ پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، قصور کس چیز کا ہے. تو کافی مشکلات کے باوجود بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری، نہ میں نے نہ میری ماں نے.
لیکن ہم نے اپنا خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور لوگوں نے اس چیز کا ہمیں ثبوت بھی دیا ہے, لوگوں نے خان سے محبت کا ہمیں ثبوت بھی دیا ہے. اچھا اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جب الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے پوری عوام قوم لگی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کہ اب کیا رزلٹ آ رہا ہے. جی 5 گھنٹے 6 گھنٹے بالکل رزلٹ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج, اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ روبا عمر ڈار جو ہیں وہ ون کر رہی ہیں. جی عوام بڑی خوشیاں منا کے رات کو سو گئی, 3 بجے کو 4 بجے کو 5 بجے. جی صبح اٹھ کے ٹی وی لگاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور روبا عمر ڈار ہار گئی ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جی, ہم لوگ رات کو 2 بجے تک جب تک ہمارے پاس فارم 45 آتے رہے ہیں تو میرے ٹوٹل ابھی تک میرے 96 تھے پولنگ اسٹیشن, جن میں سے میرے پاس 170 کے فارم 45 آئے ہیں, اور ان میں سے جو 26 ہیں نا وہ پولیس نے کسی کو ہراساں کر کے لے لیے ہیں, کسی سے مار پیٹ کر کے لے لیے ہیں. نہیں, پولیس کی آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہے؟ یہ پولیس والے جانتے ہوں کہ کیا دشمنی ہے. کئی جگہ ٹھپے لگائے جا رہے تھے, لیکن کچھ لوگ ہمارے ڈٹ گئے, انہوں نے کہا نہیں ہم نے فارم 45 لے کے جانا ہے, اور ہمارے پاس تو وہ پروف ہے جو لوگوں نے. اور میرا خیال کہہ رہا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن کا ایک بوتھ بھی الحمدللہ پی ٹی آئی ہاری نہیں ہے. جو ہمارے تک انفارمیشن ہے, جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پہ کہ ماشاءاللہ ہر جگہ سے جو ہم لوگ آزاد امیدوار یعنی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے انہوں نے ون کیا ہے, اور اچھے خاصے مارجن سے ون کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی 50-100 یعنی 10-15 کی لیڈ سے نہیں, 200 250 ہر جگہ سے. ماں جی کی 500 600 یعنی 47 وہ ماں جی اور آپ مل کے اکٹھے کیمپینز کرتی تھی؟ نہیں, وہ ان کا دراصل میرے سے ڈبل تھا. ہاں, تو وہ ہم لوگوں نے انہوں نے 47 میں کی ہے, میں نے اپنے حلقے میں کی ہے, لیکن وہ جدھر 46 میں جاتی تھی وہ میرا بھی کرتی تھی, اور میں جدھر جاتی تھی میں اپنی ماں کا بھی کرتی تھی, کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا اور کام بہت زیادہ تھا. تو ہم نے ڈیوائڈ اس طرح کر لیا. ابھی ہم لوگ کہیں بتا کے نہیں جاتے کہ کسی کے لیے کوئی ایشو کریٹ نہ ہو جائے, لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہی ہوں کہ لوگوں نے ہمیں اتنی عزت دی ہے اس کے باوجود کہ لوگ ناراض ہوتے تھے کہ آپ ہمیں بتائے بغیر کیوں آئے ہیں. اچھا, ہم اس طرح نہیں ہم نے آپ کو آنے دینا, آپ دوبارہ واپس ہیں. میں کہنی مجھے ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے, مجھے وہ کرنے دیں جو میں نے پیغام پہنچانا ہے وہ مجھے پہنچانے دیں. اتنا خلوص میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اتنی چاہت اور اتنی عزت وہ آپ نے کل دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بھی پریس کانفرنس میں ساتھ دیا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کا, عثمان ڈار بھی تھے اور آپ بھی بیٹھی تھی, اور آپ نے چیلنج کر دیا ہے اس رزلٹ کو. کیا لاہے عمل ہے آگے انشاءاللہ جو عثمان بھائی نے آپ کو بتایا ہے, کیونکہ وہ اس وقت وہ ایک سیاستدان نہیں تھے, وہ اس وقت ایک میرے لیے بھائی تھے اور ماں کے لیے بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی فیملی تو نہیں نا چھوڑی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ دھرنا دیں گے روز جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا, اور مجھے امید ہے ہمیں ملے گا کیونکہ عوام نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ جی, یہ ادھر باہر ڈی سی آفس کے باہر نا, ادھر ہم لوگ دیں گے. کتنے دن؟ جب تک ہمیں نہیں وہ ملے گا. اور یہ دھرنا کب سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ سوموار سے 5 بجے. ہاں جی, شام 5 بجے. جی, جب تک انصاف نہیں ملے گا دھرنا جاری رہے گا, چاہے ہم تینوں کو کیوں نہ وہاں بیٹھنا پڑے, لیکن عوام نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم جب تک آپ بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. الیکشن سے پہلے بھی بہت کچھ دیکھا, لیکن جو الیکشن والے دن دیکھا وہ ناقابل یقین ہے کہ ہم ساری رات جو ہے وہ رزلٹ اکٹھا کرتے رہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ جو رزلٹ فارم 45 کے مطابق جب 4 بجے ہم اٹھ کے گھروں کو گئے ہیں, اس وقت جو ہمارے پاس رزلٹ سے وہ 300 سے زائد تھے, جس میں تقریباً 50,000 کے لگ بھگ جو ہے خواجہ محمد آصف صاحب کو لیڈ تھی اور وہ الیکشن ہار رہے تھے. اور جب ہم اٹھے اور نماز جمعہ ادا کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل کایا پلٹ چکی ہے, اور ایک ایسا رزلٹ جو ناقابل یقین تھا وہ آنکھوں کے سامنے تھا. کوئی ایک بھی ایسی یونین کونسل یا ایسا فارم 45 میری نظروں سے, میں یہ آپ کو جو ہے وہ صحافیوں نے حلفاً کہہ رہا ہوں, ایک بھی فارم 45 ایسا میری نظروں سے نہیں گزرا جس میں خواجہ محمد آصف صاحب نے کچھ ووٹ زیادہ لیے ہوں.
इलेक्शन से पहले भी बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो इलेक्शन वाले दिन देखा वो नाकाबिले यकीन है कि हम सारी रात जो है वो रिजल्ट इकट्ठा करते रहे। हम देख रहे थे कि जो रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक जब 4 बजे हम उठ के घरों को गए हैं, उस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट से वो 300 से जायद थे, जिसमें तकरीबन 50,000 के लगभग जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को लीड थी और वो इलेक्शन हार रहे थे। और जब हम उठे और नमाज जुमा अदा किया और उसके बाद हमने देखा कि वो बिल्कुल काया पलट चुकी है और एक ऐसा रिजल्ट जो नाकाबिले यकीन था वो आंखों के सामने था। कोई एक भी ऐसी यूनियन कौंसिल या ऐसा फॉर्म 45 मेरी नज़रों से, मैं ये आपको जो है वो सहाफ़ियों ने हल्फन कह रहा हूँ, एक भी फॉर्म 45 ऐसा मेरी नज़रों से नहीं गुजरा जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कुछ वोट ज्यादा लिए हों। जनाब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नुमाइंदा नियो न्यूज़ उस्मान इकबाल साहब। उस्मान इकबाल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। सहाफ़त को सामने रखते हुए हालात और वाक़यात कैसे थे ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, क्या देखा आंखों से इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन की रात? देखिए, इलेक्शन से पहले भी बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो इलेक्शन वाले दिन देखा वो जो है वो नाकाबिले यकीन है कि हम सारी रात जो है वो रिज़ल्ट इकट्ठा करते रहे और हम देख रहे थे कि जो रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक जब 4 बजे हम उठ के घरों को गए हैं, उस वक्त जो हमारे पास रिज़ल्ट से वो 300 से जायद थे, जिसमें तकरीबन 50,000 के लगभग जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को लीड थी और वो इलेक्शन हार रहे थे। और जब हम उठे और नमाज जुमा अदा किया और उसके बाद हमने देखा कि वो बिल्कुल काया पलट चुकी है और एक ऐसा रिज़ल्ट जो नाकाबिले यकीन था वो आंखों के सामने था। तो ये यानी कि हमने रिपोर्ट भी किया पहले दिन से भी, जिस तरह से प्री पोल जो है वो रिगिंग का सिलसिला भी जारी रहा, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती, घरों का तोड़ना, सब कुछ होता रहा। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत से कारकुनान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया और जो है उनके झूठे मुकदमात, यानी कि ये नौजवान जो पढ़ने वाले सब, इन पे डकैती के और पता नहीं क्या क्या मुकदमात भी जो है वो दर्ज करवाए गए। उसके बावजूद जो है कंपेन ना करने दी गई। जो कंपेन करता था, यहाँ एक स्कूल था मैनापुरा में, उस स्कूल को सील कर दिया गया। वहाँ रियाना डार साहबा जो है वो जा रही थी, तो वो स्कूल वालों ने अंदर बुला लिया। अच्छा। तो उन्होंने अंदर जाके वो थोड़ी सी बात की, बाहर निकली कि वो कारपोरेशन वाले चले गए, स्कूल की बिल्डिंग को नोटिस दिया, स्कूल सील कर दिया। तो इस तरह से ये पहले तो गुनाह क्या था? गुनाह तो वो फिर यही था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है वो साथ दिया जा रहा था। हाँ। तो वो हर तरह से कोशिश की गई। ये तो हर एक की अपनी मर्जी है, वो तहरीक इंसाफ का साथ दे, इस्तेकाम का दे, PMLN का दे, PP का दे, जिसका मर्जी दे, ये उसकी अपनी मर्जी है। मैं तो हमने अपने जो पहले दिन से यही रिपोर्ट किया और लोगों को यही समझाया कि एक हक राय दही जो है वो आपका हक है। किसी का पोस्टर फाड़ना, किसी पे इंक फेंकना और इस तरह से जो है वो चीज़ें करना, ये नामुनासिब है। इससे तो आप किसी के नज़रिए को नहीं बदल सकते। जो जहाँ मुतमिन है वो हक राय दही जो है इस्तेमाल करे। और बिल्कुल जो आज हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह से 8 फरवरी और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ और जिस तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो तब्दील किए गए, चंद एक सीट्स थी जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और नून लीग का जो मुकाबला है वो कांटेदार चल रहा था। हम देख रहे थे कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली जो सीट थी ये तो जो है वो डेड श्योर था कि खाई साहब यहाँ से हार चुके हैं। अच्छा। तो अचानक से वो जो डेड श्योर कैसे हो गया? देखिए, वो डेड श्योर इस तरह से था कि आप? मैं बिल्कुल साफी हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम तो सुबह फजर की नमाज तक जागते रहे और 300 से ज़ायद, तकरीबन 323 जो थे वो फॉर्म 45 अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। और जो हमने उस वक्त कलेक्ट किए और उससे हमने रिजल्ट कंपाइल किया, कोई एक भी ऐसी यूनियन कौंसिल या ऐसा फॉर्म 45 मेरी नज़रों से, मैं ये आपको जो है वो सहाफ़ियों ने हल्फन कह रहा हूँ, एक भी फॉर्म 45 ऐसा मेरी नज़रों से नहीं गुजरा जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कुछ वोट ज़्यादा लिए हों। अच्छा। तो उसके इसीलिए हम जो है वो अपने जो है सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए रिजल्ट्स जो है वो बता चुके थे कि ये ओके। उस्मान, मुझे ये बताइए कि सियालकोट में कोई लड़ाई झगड़ा पोलिंग के डे, कोई नागहानी आफत, कोई मुसीबत, कोई झगड़ा, कोई हादसा, कोई मारपीट, कुछ ऐसा देखा आपने? जी बिल्कुल देखा हमने। ये सियालकोट के जो नवाही इलाके हैं, NA 70 था, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अरमगान सुबानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमायदी याफ्ता हाफिज़ अहमद रज़ा थे, वहाँ पे भी हुआ। सियालकोट में भी बाज़ जगह पे हुआ, लेकिन जो है वो अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो अमन व अमान की जो थी वो सूरत हाल थी, ज़्यादा मसला नहीं
हुआ। ये छोटी मोटी लड़ाई और कहीं पे फिर छोटी मोटी लड़ाई को खत्म किसने किया, पुलिस ने या खुद ही? देखें वो पुलिस ने किया। पुलिस हमने ऐसा भी देखा कि जैसे मॉडल टाउन है, हाँ। वहाँ हमने देखा है कि बिल्कुल पुरअमन सारे मामला चल रहे थे, कुछ नहीं था। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, हमने खुद देखा कि नून लीग के एक साहब आए, उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया और वहाँ से एक मारूफ बिजनेसमैन मियाँ अलीम जावेद और उनके एक साथ थे हमारे, वो उधर इनके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, यूनियन कौंसिल के समदुल्ला खान, उनको बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। और हवाला जाके बंद कर दिया गया। और जब रात को पोलिंग खत्म हो गई तो 12 बजे उनको छोड़ दिया गया। पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो बल्कि हालात और वाक़यात को कंट्रोल करने की फोर्स है। देखिए हमने देखा है कि पुलिस ने बहुत कुछ किया है। जिस तरह से पुलिस ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने की कोशिश की है, जिस तरह कारकुनान को कुचलने की कोशिश की गई है, ऐसे लोग जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल ख़ानदानी और शरीफ लोग हैं, उन पे चोरी के डकैती के पर्चे और तरह तरह से उन पे FIRs दे के, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी चोरी डकैती में मुलव्विस हो। नहीं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इससे पहले भी हमने बहुत से इलेक्शंस चैलेंज करना चाहिए। किस कहाँ वो चैलेंज कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले, ये चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल सारी मेरे से बेहतर आप जानती हैं जो कुछ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे पास 45 के जो पेपर हैं सारे मौजूद हैं। हम वहाँ से लेके निकले, हमने जश्न भी किया है, विक्ट्री का निशान भी दिया, मीडिया पे भी चल गया, इंडिया वालों ने चला दिया, हाँ BBC ने चला दिया है। तो ये लोग नहीं मान रहे जो शुरू से गुलाम थे अब तक गुलाम है। तो हमारे बच्चों का फ्यूचर था, हम अपने बच्चों के लिए निकले थे, अब भी निकलेंगे। अभी उस्मान डार साहब ने और हमारी माँ जी ने, हमारी भाभी रूबा डार ने अभी ऐलान किया है कि वो धरने देंगे। माहौल डर का इन्होंने बनाए रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। तो रात तक हम जीते हुए, दूसरे दिन पता नहीं फिर इनके कौन से फरिश्ते आ गए हैं जिन्होंने। आप फिर जमानत पर हैं? जी नहीं, अभी नहीं करवाई हमने जमानत। हम डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो करना तूने हाजा वेंटिलेटर कर ले। हमारे पास 45 के जो पेपर हैं सारे मौजूद हैं। हम वहाँ से लेके निकले, हमने जश्न भी किया है, विक्ट्री का निशान भी दिया, मीडिया पे भी चल गया, इंडिया वालों ने चला दिया, हाँ BBC ने चला दिया है। तो ये लोग नहीं मान रहे जो शुरू से गुलाम थे अब तक गुलाम है। तो हमारे बच्चों का फ्यूचर था, हम अपने बच्चों के लिए निकले थे, अब भी निकलेंगे। अभी उस्मान डार साहब ने और हमारी माँ जी ने, हमारी भाभी रूबा डार ने अभी ऐलान किया है कि वो धरने देंगे। माहौल डर का इन्होंने बनाए रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। तो रात तक हम जीते हुए, दूसरे दिन पता नहीं फिर इनके कौन से फरिश्ते आ गए हैं जिन्होंने। आप फिर जमानत पर हैं? जी नहीं, अभी नहीं करवाई हमने जमानत। हम डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो करना तूने हाजा वेंटिलेटर कर ले। अच्छा, मेरे साथ आवाम भी यहाँ की मौजूद है, इसी NA की आवाम मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि इलेक्शन वाले दिन जब ये गए थे वोट कास्ट करने के लिए, तो इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और क्या नहीं देखा, हम इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ख्याल मोहम्मद आका खेल है। तो मैं 2 UCs को जो है कमांड कर रहा था, मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। तो हमारे पास 45 के जो पेपर हैं सारे मौजूद हैं। हम वहाँ से लेके निकले, हमने जश्न भी किया है, विक्ट्री का निशान भी दिया, मीडिया पे भी चल गया, इंडिया वालों ने चला दिया है, अच्छा। हाँ BBC ने चला दिया है। तो ये लोग नहीं मान रहे जो शुरू से गुलाम थे अब तक गुलाम है। तो हमारे बच्चों का फ्यूचर था, हम अपने बच्चों के लिए निकले थे, अब भी निकलेंगे। अभी उस्मान डार साहब ने और हमारी माँ जी ने, हमारी भाभी रूबा डार ने अभी ऐलान किया है कि वो धरने देंगे। मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह ये तमाम हमारे बुजुर्ग भाई आएंगे, धरने में भी साथ देंगे, हम अपने बीवी बच्चों को भी साथ लाएंगे। और हम रेहाना डार हमारी वालदा, उनसे किसी ने पूछा है कि आपके बच्चों ने कैंपेन क्यों नहीं की, तो ये उनके बेटे खड़े हैं, जरा कैमरा घुमाए, ये सारे बेटे उनके खड़े हैं, हम उनके साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन अली। मोहसिन, वोट कास्ट किया है? जी। किसको? पहला वोट था, जिंदगी में पहला वोट ही हमने इमरान खान को दिया है। नजरिए के साथ जो बंदा था PTI का, हमने उसके पलंग के ऊपर मोड़ लगाई है और नारियल के ऊपर। पलंग के ऊपर मोड़ लगाई है, मतलब रेहाना डार पे? जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब वोट कास्ट करने के लिए गए थे कोई प्रॉब्लम हुई थी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पोलिंग एजेंट पे जो नून लीग के बंदे थे वो सारे वोट कास्ट कर रहे थे, हमें बहुत ज्यादा
सीधे से अगवाड़ी हुई कि ये पीटीआई के आ रहे हैं, इनको पीछे लाइन में खड़ा किया जाए, बहुत ज़्यादा धांधली ये मंजर आए। लेकिन हमने वोट कास्ट किया, सुबह से लेके हमने 4 घंटे लाइन में खड़े होके वोट कास्ट किया और फिर हम आए। ठीक है, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद असगर खान नाम है वालेकुम मेरा। अस्सलाम। तो मुश्किलात तो बहुत हुई हैं। पहले दिन हमने वो उधर कैंप लग कोल्डी ब्राम से हूँ मैं, यूनियन काउंसिल कोल्डी ब्राम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोल्डी ब्राम यूनियन काउंसिल से मुकम्मल हम जीते हैं। और पहली प्रॉब्लम तो ये हुई है कि हमें रात को कैंप ही नहीं लगाने दिए गए। बाहर हमने कैंप लगाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे कैंप उखाड़ दिए और लगाने नहीं दिए गए। तो दिन को भी इसी तरह रहा है, माहौल डर का इन्होंने बनाए रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। तो रात तक हम जीते हुए, तो दूसरे दिन पता नहीं फिर इनके कौन से फरिश्ते आ गए हैं जिन्होंने जो कुछ किया है हमारे साथ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये चैलेंज किया गया है कि हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। जानते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? तो ये भी रात को उन्होंने कहा था ख्वाजा साहब ने कि कल 12 बजे आपको पता चल जाएगा। ये धमकी थी एक किस्म की सियालकोट की आवाम किसको कहा था? पूरी सियालकोट की आवाम को कैसे सुना। कहा था? उन्होंने मीडिया पे कहा था, जियो न्यूज पे, कि ये कल 12 बजे तक आपको पता चल जाएगा। अच्छा हाँ जी, अच्छा खुद ही मान रहे हैं वो कि इस दफा पीटीआई की आवाम ज्यादा निकली है, अच्छा, यानी कि मेरे खिलाफ ज्यादा वोट पड़ा है। ये कह रहे थे। तो कह रहे हैं मीडिया पे, वो उन्होंने सारी न्यूज चलती रही है, अभी भी लोगों के पास क्लिप्स हैं। बड़े हैरान कौन बात है जी। क्या नाम है? जी उमर नाम है मेरा। उमर नाम है? जी, जी। उमर वोट डाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि पूरी कौम को पता है कि इलेक्शन कौन जीत रहा था और किस तरह जीत रहा था। माँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी माँ जी हमारी लीड से जीत रही थी, पूरी कौम को जानते इस वक्त। इन्होंने सुबह सुबह रिजल्ट चेंज चुराया हमारा और हम इन्होंने डाका डाला है। हम इनको डाका नहीं डालने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हक के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हक के लिए खड़े रहेंगे। और इन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर चोर डाकू को मुसल्लत करने की, करप्ट को, लेकिन वो अपने घर से भी हार चुका है। नवाज शरीफ अपने घर की सीट भी हारा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़ी तादाद की लीड से जीत रही थी। अच्छा। वो चोर डाकू हारा हुआ है। अच्छा। हाँ, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, क्या नाम है? जी मेरा नाम उस्मान, मोहम्मद उस्मान। उस्मान। वोट कास्ट किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना भाई? जी इधर ख्वाजा सब वेंटिलेटर ने हमारे वोटों पर डाका डाल दिया है। अच्छा, और हम इंशाल्लाह इसको डाका डालने नहीं देंगे। हम अपनी सीट छीन के रहेंगे इसके ख्वाजा साहब से, वेंटिलेटर से। ये अच्छा। पैगाम है तुझे ख्वाजा साहब, तुझे हम अपनी ये सीट छीनने नहीं देंगे, तुझसे छीनेंगे। तूने छीनी है, हम छीनेंगे तुझसे सीट अपनी। क्या नाम है? अरसलान मेरा नाम है। अरसलान। अरसलान जरा दबंग बोलो, जरा अरसलान आदमियों की मेरा तरह नाम बोलो, है। पता लगे को बोल रहे हैं। अरसलान मेरा नाम है। अरसलान नाम है। अरसलान वोट डाले? जी डाले। किसको डाले? डार को और आंटी रूबा को। अच्छा, जी, जी। तो क्या बना, कैसा बना? वो तो हार गए। चैलेंज हो गया, इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। हाँ। सबको पता है हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। सियालकोट की आवाम को पता है, सियालकोट की आवाम ने अपना हक अदा कर दिया। हम जीते हुए हैं, हमें इतना पता है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में फैसला भी आ जाएगा, ये सीट भी हमारी होगी। अच्छा, और मेरा ये पैगाम है हमारे मुर्शिद को रिहा किया जाए और हमारे हक पे जो इन्होंने डाका डाला है हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारे मुर्शिद बेगुनाह है, हमारे मुर्शिद को बाहर निकाल ले। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार। कैदी नंबर 804। क्या नाम है? मोहम्मद अमार सफदर जी। अमार सफदर। अमार वोट डाल दिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको? हम सारी जिंदगी इसी को दे रहे हैं जब से होश संभाली है। पक्की मोहब्बतें? पक्की मोहब्बतें। सच्ची मोहब्बतें? 18 साल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हूँ। सच्ची मोहब्बतें हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम क्या बनी थी उस दिन? कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी वोट कास्ट करने में? प्रॉब्लम ये थे कि गुंडे उनके फिरे थे, गुल्लू भट्ट जो हैं, अच्छा, और वो डराते थे, धमकाते थे और कहते थे कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, मैं आपको आपके कहा? सामने उमर सुहान साहब के साथ खड़ा हूँ और सारा कुछ हमें टिकेटी के पर्चे मेरे पे दिए हैं। आपके ऊपर? टिकट, हाँ जी, मैंने अच्छा। 90,000 रुपया चुड़ाया इनका। किनका? साथ मेरे पे भी हैं। टिकेटी के FIR जो हैं। अच्छा, और किसका दूसरे- चुराया 90,000? पता नहीं वो ख्वाजा एक मिनट जिस ख्वाजा आसफ साहब का, अच्छा। जिस डाकू की हम बात करते हैं, अच्छा, वो ये ऐसे तो नहीं ना कहते। नहीं हम नहीं इसलिए कहते हैं डाकू उनको कह रहे हैं हम कि उन्होंने हम जैसे कारकुनों को, जैसे बिल्कुल जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, पूरे सारा शहर जानता है कि आज तक हमारे पे कोई कभी FIRs नहीं हुई। फिर पर्चे भुगते हैं? हाँ भुगत रहे हैं, अभी तक भुगते हैं। 17 मुकदमा था मेरे पे अभी ओए, ओए, तक, ओए, ठीक है। ओए, उसके ओए। बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा है, फिर भी नहीं डरे? हाँ, फिर भी नहीं डरे। हमने फिर भी इलेक्शन लड़ा है। मेरे घर को तोड़ा गया है ओहो। और मेरे ब्रदर इन लॉ को ये पुलिस वाले ले गए थे, ठीक है। अच्छा। और फिर बहुत सी इन्होंने हर हद तक किया, डराया, धमकाया।
घरों में हम नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने पूरी एफर्ट की है। ये अभी तक शायद निशान होगा, ये देख रहे हैं आप। इमरान खान को वोट दिया, अभी तक ये स्याही लगी है, पक्का निशान। हम चलते फिरते इमरान खान है। ये जो और ये हमारी पर FIR, चोरी की FIR, फिर हमने ये हम 40-50 लोग मुस्लिम नून हाउस की हैं, हमने जाके उनको तोड़ फोड़ की है, सब झूठी फेक FIR हम पे दी। कोई तोड़ फोड़ नहीं की। हम कारकुनों, बेशक मुस्लिम नून के कारकुन है, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हमारी हुकूमत आई, हम कभी भी किसी कारकुन के घरों में हमलावर नहीं करवाएंगे। आप फिर जमानत पर हैं? जी नहीं, अभी नहीं करवाई हमने जमानत। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग हम डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो करना तूने हाजा वेंटिलेटर कर ले। अभी कभी तो हमने फिलहाल ये कभी इंटरव्यू वगैरह हमने कभी दिए ही नहीं। हम खुद ही चलते फिरते इमरान खान और बातें हम करते रहते हैं। लेकिन ये है कि इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी FIR इन्होंने दिए हैं, घर भी तोड़े हैं, हमारे पे तशद्दुद भी किया जहाँ तक भी, लेकिन हम ना डरे हैं ना घबराए हैं और हम खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना हमारे साथ, हम इनके साथ नहीं करेंगे। हमने सोचा था कि अगर हम जीतते हैं तो हम सबसे पहले शुक्राने का नफर अदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन शाह है। जैन शाह। जैन क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, CA का स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गिनती के पक्के। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन हो गए हैं। जी बिल्कुल। रिजल्ट आ गया है? जी बिल्कुल आ गया। और रेहाना डार साहिबा हार गई हैं, ये क्या हो गया? जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर तो मेरिट के ऊपर देखा जाए तो 67,000 की लीड है हमें, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने रातों रात रिजल्ट चेंज किए। सुबह 4 बजे तक 50,000 की हमारी लीड थी, लेकिन 6 से 7, 8, 4 घंटे लगा के इन्होंने रिजल्ट चेंज किया है। ख्वाजा आसिफ, मुकाबला करना है तो मैदान में आके करो। पूरी यूथ ने PTI को वोट दिया है। किसी UC का किसी वार्ड से नहीं जीते, हर वार्ड से एक ही नारा था, अम्मा जी अम्मा जी। किसी वार्ड से कोई नून लीग का बंदा नहीं जीता, सिर्फ PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कह सकते हैं आपके बयान के मुताबिक कि ख्वाजा आसिफ ने पूरे इलेक्शन कमीशन को आगे लगाया हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हर दफा ऐसा ही होता है। सन 2018 में उस्मान डार की वाजिया लीड थी, लेकिन क्या हुआ था, उसे अगले दिन ही ख्वाजा आसिफ को ऊपर लाके बैठा दिया गया, तख्ते सियालकोट के ऊपर। ये इनका हक ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने वोट किसको डाला है? मेरा वोट सिर्फ कैदी नंबर 804 का, और किसी का वोट नहीं। अच्छा। मैं जब कल पोलिंग स्टेशन वोट देने गया, पोलिंग ऑफिसर उन्होंने कहा जी बैलेट पेपर के ऊपर आके ख्वाजा आसिफ के ऊपर मोहर लगानी है। मैं कहा नहीं। किसने कहा? पोलिंग ऑफिसर ने। नाम बता सकते हो? नाम मुझे नहीं आता। अच्छा, सॉरी। मैंने कहा नहीं, कैदी नंबर 804 का ही वोट है। कहते हैं ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं उसी को वोट लगा के आया, मोहर लगा के आया हूँ, पलंग और नारियल को, जिनको पूरे पाकिस्तान ने लगाया। N71 माँ जी का हल्का है। इंशाल्लाह ख्वाजा आसिफ तेरे मुंह से ये जीत खींच के लाएंगे और तेरा शेर मार के बेबी कोर्ट के अंदर डाल के तेरे दफन करेंगे। जिंदाबाद। सहाफ़ी का काम होता है आवाम की राय को लोगों के सामने रखना। आवाम क्या कहती है ये मैंने लोगों से पूछा, और जो इन्होंने बताया वो मेरी गुनाहगार आंखों ने और मेरे गुनाहगार कानों ने सुना, और यकीनन आप लोगों ने प्रोग्राम में इसको देखा। मजीद हालात व वाक़यात और ये हालात किस करवट बैठेंगे, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इनका ये कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम धरना देंगे और हमारा ये धरना जारी रहेगा। मेरे साथ खातून भी मौजूद है यहाँ पर, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुत्सिया। कुत्सिया। हाँ जी। कुत्सिया, क्या कहना चाहती हैं? कहना क्या है, चुप्पी कर गए हैं, हैरान हो रहे हैं। पूरा सियालकोट जिन्होंने आंटी को इमरान खान को वोट दिया, हम हैरान है कि हमारे साथ हो क्या गया है। ठीक है, हैरान परेशान है। अच्छा, कि देखें कि आंटी इतनी ज़्यादा लीड से, ठीक है, और शर्म आनी चाहिए वैसे ख्वाजा आसिफ को। ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।